Okay, so last class we have discussed about the a theorem for a regular language. Okay, so we have uh, so നമ്മള് ഒരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഗ്രാമർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി എന്താ ഇഫ് യു ഹാവ് എ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ആർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ്, നമുക്ക് ആർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ഹാവ്, നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക, ആ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഒരു ടെർമിനൽ സിമ്പിൾസും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. സോ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് there will be a grammar എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് സെറ്റ് വരുന്നത്, we have a tuple v t p and s. So v will be the set of non-terminal, t be the terminal, and p is the production, and s is the start symbol. So in case of a regular expression with or regular expression is phi, we will have a grammar with the production എന്തായിരിക്കും, പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് എസ് ഇംപ്ലൈസ് ഫൈവ് എന്നുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ വേണം കൊടുക്കാം, പക്ഷെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താ, വി ഡസ് നോട്ട് ഹാസ് എനി terminal symbols in the regular expression. So what will be our non-terminal? Non-terminal, we have a single non-terminal that will be the starting terminal, that is or a start symbol, that is S, and our terminal set or the finite set for the terminal symbols will be empty set because it is a phi, regular expression is phi, and we does not have any production. So production എന്തായിരിക്കും, null ആയിരിക്കും exist ചെയ്യുന്നത്, and we will have the starting symbol. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സിമ്പിൾ ഏതാണ്, നമ്മൾ എസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. സോ വിൽ ഡസ് നോട്ട് ഹാസ് എനി ടെർമിനൽസ് ഇൻ ദ സെറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എപ്സിലോൺ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ മീനിങ് എന്ത് തന്നെയാണ്, വി ഡസ് നോട്ട് ഹാസ് എനി ടെർമിനൽ സെറ്റ്, അതായത് നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. That is S implies epsilon. There will be only a single production, and our start symbol will be S, and the non-terminal set consists of only a single non-terminal, that is S. Right. Same way, if we have a regular expression R equal to A ആണ് regular expression എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിളിന് നമ്മൾ എവിടെ റീച്ച് ചെയ്യണം, we have to reach at the terminal A. So we will have a production S implies A. So what will be the set of a non-terminal? We will have a single non-terminal S, and a terminal consists of a single alphabet, that is A, and we will have a production with S implies A, and the start symbol will be S. Okay. So next is if we have a regular expression R equal to R1 or R2, that is R1 plus R2, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെഗുലർ ഗ്രാമർ എന്തായിരിക്കും? So if we have a regular expression R1, we will have a language for that regular expression, that is L of R1. So if we have an L of R1, a regular language for a regular expression R1, we will have a regular grammar with the grammar G1. Okay, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി, ഒരു റെഗുലർ ഗ്രാമർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് തന്നെയായിരിക്കും, ഇറ്റ് വിൽ ബി എ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രാമർ ആയിരിക്കും അല്ലെ. സോ ഇഫ് വി ഹാവ് എ എൽ ഓഫ് R1, we will get an L of G1. So G1 will have or we can represent the tuple for G1 as V1, then T1, P1, and S1. That is, for this grammar we are using this set. And next, if we have an R2, we will have an L of R2, that is a regular expression for an R2, and from this we will get a context free grammar L of G2. So we can say that G2 is of the form V2, T2, then P2, and S2. Okay, so we have two grammars G1 and G2. So from this we have to get the
or we are finding the regular expression, that is L of R ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. That is L of R എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? It will be the combination of L of R1 and L of R2. So both രണ്ട് regular expression include ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും നമുക്ക് R ൽ വരുന്നത്. So we will have to, or we can construct a grammar G with the tuples, that is we have a set of non-terminals as we will represent it as V, and terminal set is represented as T, and the production is represented as P, and the symbol is represented as, start symbol is represented as S. So what will be the non-terminals in this set? ഈ വി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലുള്ള നോൺ ടെർമിനൽസ് എന്തായിരിക്കും? G1, if we have a grammar G1 with the vertices V1, and G2 will be having non-terminals V2. So from this we will get the vertices in G. ഈ ജിയിലുള്ള വേർട്ടിസസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ഏതൊക്കെ നോൺ ടെർമിനൽസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ഏതൊക്കെ യൂണിയൻ എടുത്താൽ മതി? G1 എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമറിലുള്ള നോൺ ടെർമിനൽസിന്റെ സെറ്റും യൂണിയൻ നോൺ ടെർമിനൽസ് ഇൻ ദ ഗ്രാമർ V2, അത് രണ്ടും കൂടി യൂണിയൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാമറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ കൂടെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് ഗ്രാമർ. ഈ ഗ്രാമറിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ കൂടെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാം കൂടി യൂണിയൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമറിലുള്ള നോൺ ടെർമിനലിന്റെ സെറ്റ്. അല്ലെ? ക്ലിയർ ആണോ? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Then from this, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? What will be the set of terminals in G? What will be the set? T1 എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന്റെ, അതായത് G1 എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമറിലുള്ള T1 എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനലിന്റെ സെറ്റും യൂണിയൻ T2ന്റെ സെറ്റും കൂടി യൂണിയൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്താ അവ terminals in this grammar G. Okay, same way if we have a production set P, what will be the production set? P1 union P2 union, and then we have to specify the two productions, that is S implies S1 and S implies S2. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്? കാരണം അത് G1 എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമറിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ ആണ് S1, G2 എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമറിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ ആണ് S2. സോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഗ്രാമറും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്? വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എസ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈ എസ് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എവിടെ എത്തണം? വി ഹാവ് ടു ജനറേറ്റ് എ string within this or which follows this grammar. അതിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ഈ S1 S2 നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുക. Okay, so this will be our G with the finite set of non-terminal and finite set of terminals and the finite set of production, which is the combination or which is the union of G1 and G2. Okay, so from this we can say that L of R is equal to L of G. So we get R equal to R1 or R2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ശേഷം ഈ ഓപ്പറേഷന് ശേഷം കിട്ടുന്ന റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷനും എന്തായിരിക്കും? we will have an L of R and it will be a context free grammar. Is it clear? Muha, Arpit. Okay. So next, if we are considering the regular expression, that is R equal to R1 concatenation R2. R1 and R2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെയിം വേ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? We have a grammar G1 and we have another grammar G2 with the vertices set with the non-terminals, terminals, and with the non-terminals as V1, terminal as T1, P1 and S1, and same way we will have another G2 grammar. From this case we are generating or constructing a new grammar which is of the form V, T, P and S, so that we will get a non-terminal set which will be the union of V1 and V2 union our start symbol in this grammar. ഈ എസ് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നോൺ ടെർമിനലിന്റെ സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സെയിം വേ we will have the terminal symbol as T1 union T2. T1ഉം T2ഉം യൂണിയൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും T എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനൽ സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക. സെയിം വേ പിയിൽ എന്തായിരിക്കും? P1 യൂണിയൻ P2 യൂണിയൻ. ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട എന്താ? S1 S2 ആണ് കൊടുക്കുന്നത്.
ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ചെയ്തത്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് എന്താ, എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തത്? ഒന്നിക്ക് വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എസ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഗോ ടു S1. ഒന്നിക്ക് S1 പോകാം, ഇല്ലെങ്കിൽ S2 പോകാം. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് R ഈക്വൽ ടു R1 ഓർ R2 ആണ് പറഞ്ഞത്. ഐദർ വി ക്യാൻ ഹാവ് R1 ഓർ വി ക്യാൻ ഗോ ടു R2 അല്ലെ, രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടായാൽ മതി. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് S ഇംപ്ലൈസ് S1 ഓർ S ഇംപ്ലൈസ് S2 എന്ന് കൊടുത്തത്. ബട്ട് ഹിയർ we have a regular expression. Regular expression എങ്ങനെയാണുള്ളത്? R ഈക്വൽ ടു R1 R2 ആണ്, R1 ആൻഡ് R2. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് R1 വരണം, പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് R2 വരേണ്ടത് അല്ലെ. സോ ദിസ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ ഏർലിയർ മോഡ്യൂൾസ് അല്ലെ. ഈ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ദിസ് വി ഹാവ് എ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ എസ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ഗ്രാമറിലുള്ള സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ ഏതിലോട്ടേക്ക് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യണം? S1 ആൻഡ് S2. So we will get a regular expression R which is of L of R and which will be equivalent to a context-free grammar L of G. Okay, same way we have R1 star ആണ് നമ്മളെ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? We will have a regular grammar G1, sorry, context-free grammar G1 with the vertices with the non-terminals, terminals and productions, and we have L of R1 equal to L of G1. From this we can construct a grammar G, that is VTPS, and it will be the union of എന്തായിരിക്കും? non-terminal എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? G1 എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമറിലുള്ള സെറ്റും അതിന്റെ കൂടെ പുതിയ ഗ്രാമറിലുള്ള സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. സെയിം വേ ഇതെന്താ, 0 ഓർ മോർ R1 ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ടെർമിനൽസിൽ എന്ത് മാത്രം മതി? ഈ ഗ്രാമറിന്റെ സെറ്റിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് തന്നെയായിരിക്കും പുതിയ ന്യൂ ഗ്രാമറിന്റെ ടെർമിനൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെയിം വേ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? P1 യൂണിയൻ. നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാം? ദാറ്റ് ഈസ് R1 സ്റ്റാർ മീൻസ് we can have 0 or more R1, that is epsilon include ചെയ്ത്, that is R, അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് A ആണെങ്കിൽ A, then A, it will accept A, etc. Okay, so we have to get the, or we have to accept the epsilon value. So നമുക്ക് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ? S1 അതായത് S എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ ഈ ഗ്രാമർ G1 S1 ഇംപ്ലൈ ചെയ്യാം. that is S implies S1. then we can give S, അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് S എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, നമുക്കിപ്പോ എ ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് എസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു AS ഫോമിൽ കിട്ടി, പിന്നെയും ഒരു സെക്കൻഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ again എസിനെ എന്ത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം? AS വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. again we have to get A, so we have to replace S with AS. then next നമുക്ക് ഒരു ടെർമിനേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ A എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. so we have to apply the production S implies epsilon അല്ലെ. S implies epsilon ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? A കിട്ടുള്ളൂ. എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് സ്ട്രിങ്ങിന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതായത് ജനറേഷൻ ഏതാണോ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ, ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്, ആ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് എത്തുന്നത് വരെ Is it clear? ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണേ. സങ്കീർത്തന, വൈഷ്ണ, മിഥുൻ, അനിരുദ്ധ്. ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്? സെവിൻ, ഓക്കെ. So we have given the production as P equal to P1 union S implies S1 S, then S is given as epsilon. Okay, so from this we will get a regular language L of R, which will be equivalent to a context-free grammar. Okay, so next
Here we have given a regular expression R equal to A star B എന്ന് പറയുന്ന ഒരു regular expression തന്നിട്ടുണ്ട്. Then from this we have to construct a context free grammar. Okay, ഇതിന്റെ ഒരു corresponding context free grammar നമ്മൾ generate ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. This R എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? We have A star B star ആണ്. Okay, R equal to A star B star. So from this we can write this regular expression as R equal to R1 concatenation R2. Like R1 and R2 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. So from this we will get R1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It is a regular expression. It is a regular expression. A star ആണ്. R2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It is B star ആണ്. Okay, so from this we can write it as ഇതിന് ഒരു regular expression നമുക്ക് R1 എന്തായിട്ട് പറയാം? R3 star and R2 നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം? R4 star ആയിട്ട് പറയാം. Okay, so R3 can be എന്തായിരിക്കും? A star ആണ്. So R3 എന്തായിരിക്കും? A ആയിരിക്കും. R3 is A and R4 is B. Okay, so നമ്മൾ regular context free grammar എന്തായിരിക്കും? What will be our context free grammar? ഇതിന്റെ corresponding ഒരു context free grammar ഒന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കേ. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻസ് വരുവാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ. What will be the context free grammar to accept the strings that follows this regular expression? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. അഭിഷേക്, ആദിത്യ, അമൽ, അനീന, അനിരുദ്ധ്. എന്തായിരിക്കും? ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞത്? എന്തായിരിക്കും റെഗുലർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രാമർ വരുന്നത്? നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് പറയാം? ഈ റെഗുലർ ഗ്രാമർ ഒരു ഇതാണ് നമ്മളെ റെഗുലർ ഗ്രാമർ അല്ലെ? എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ ആണ്. സോറി, റെഗുലർ ഗ്രാമർ അല്ല, റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതുപോലെ ഓരോ ടേംസ് ആക്കി നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് ആദ്യം ടെർമിനൽ സിമ്പിൾസ് വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് R4 ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ? ഒരു സിമ്പിൾ എ നോൺ ടെർമിനൽ ക്യാൻ ഇംപ്ലൈ ടെർമിനൽ ബി അല്ലെ? സെയിം വേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? R3 എന്ന് പറയാം. R3 ഈക്വൽ ടു എ നമ്മളിവിടെ അസൈൻമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് S2 ഇംപ്ലൈസ് എ. Then we can write it as R2 equal to R4 star means R2 equal to R4 star ആണ്. R4 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? B ആണ്, അതായത് B star ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. So our non-terminal S3 can be written as S3 can be replaced with S1 S3. ഇവിടെ S3 കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? S1 S3 എന്ന് കൊടുത്തത് എന്താണ് കാരണം? That is S1 എന്ന് പറയുന്നത് B ആണ്. So S3 can be replaced with S1 S3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ S3 എന്താണ്? B ആണ്. Then we have S1 is B and S3 എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം പ്രൊഡക്ഷന്റെ നോൺ ടെർമിനൽ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ അഗെയിൻ അതേ കാര്യം റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എനി നമ്പർ ഓഫ് ബീസ് കിട്ടുമല്ലോ അല്ലെ? ബി 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 ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ഇനി എവിടെ നമുക്ക് S3ക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഇതിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഏതായിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ? എന്തായിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്? S3 implies എപ്സിലോൺ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ? ഇതിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് ബി 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 ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിനൊന്ന് എപ്സിലോൺ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 3 ബീസ് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ഈ ബി സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ടേം എക്സ്പ്രഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ S1 S3 ഇവിടെ എന്താണോ നോൺ ടെർമിനൽ ഉള്ളത് അത് തന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ S3നെ നമ്മളിങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് പോയി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ബീസ് കിട്ടും.
ക്ലിയർ അല്ലേ? സെയിം വേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, R3 സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് കൊടുക്കാം, S4 implies S2 S4. Okay, so we will get or we have to specify S4 implies epsilon. S4 implies epsilon കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും, എന്ത് കിട്ടും, S3 സോറി R3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, A ആണ്. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് A സ്റ്റാർ. ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്? ഓഡിബിൾ ആണോ? പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നെക്സ്റ്റ് we can discuss about the derivation. Okay, derivation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ്. We can say that we are applying the set of production rule to generate the input string. നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, we will apply a set of production rule. നമ്മുടെ ഗ്രാമറിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾസിന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ മുതൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് വരെ റീച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിളിന് we are given with a start symbol. Start symbol നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓരോ പ്രൊഡക്ഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് AS നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾസും അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ടെർമിനലിലോട്ടേക്ക്, അതായത് ടെർമിനൽ സിമ്പിൾസിലോട്ടേക്ക് എത്തുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ ഈ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിളിലോട്ടേക്ക് എത്തുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് ടു തിങ്സ്, which non-terminal has to be replaced, and we have to decide which production rule for that non-terminal has to be applied. അല്ലെ, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം. ഏത് നോൺ ടെർമിനൽ ആണ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആ നോൺ ടെർമിനലിൽ തന്നെ there exists more than one production rule for the same non-terminal. ഇപ്പൊ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇഫ് വി ഹാവ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ ആസ് എസ് ഈക്വൽ ടു എ എസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് അനദർ പ്രൊഡക്ഷൻ എസ് ഇംപ്ലൈസ് എപ്സിലോൺ, ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾസ് ഉണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾസ്. ദെൻ ഫ്രം ദിസ് ഇഫ് വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ദ സ്റ്റാർട്ട് സിംബൽ എസ് ടു റീച്ച് ദിസ് string, input string A, we have to identify which non-terminal has to be replaced and which production has to be applied for that non-terminal. ഈ എസ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ റൂളുകളുണ്ട്, ഇതിൽ ഏത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. സോ വി ഹാവ് ഇവിടെ നമുക്ക് എ ആണ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്തേണ്ടതുകൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചൂസ് ചെയ്തു, വി ഹാവ് chosen the first production rule, that is we have replaced S with
AS. S-നെ AS വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. Then again we have to get another A. അല്ലെ, ത്രീ A's നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പൊ ഒരു A മാത്രമേ ഇവിടെ കിട്ടിയുള്ളൂ. Again നമുക്ക് രണ്ട് A കൂടെ കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Again we will start symbol S with this first production. Again നമ്മൾ first production apply ചെയ്തു. Again first production apply ചെയ്തു. Then at last we have reached at the input string A. 3 A's നമുക്ക് കിട്ടി. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം, ഈ ഡെറിവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. So we have applied the second production rule, that is S implies epsilon. ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത്? A എന്ന് നോൺ ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട്, രണ്ട് എസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് എസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം? either the left part has to be replaced or the right part has to be replaced. അത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. സോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും? ഏത് ഇൻപുട്ട് ആണോ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് നോൺ ടെർമിനലിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണോ, റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് നോൺ ടെർമിനലിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഏത് പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so we have two options are there to decide the non-terminal, which non-terminal has to be replaced. That is, we have the leftmost derivation and the rightmost derivation. Okay? We have leftmost derivation and the rightmost derivation. So what will be a leftmost derivation? ലെഫ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഇൻപുട്ട് ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടേക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു അതായത് ബി ആണ് നമ്മുടെ സ്ട്രിങ് എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ത്രീ എസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പലിൽ പോയി സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പലിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസ് നമുക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് നോട്ട് ടെർമിനൽ കൺസിഡർ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? leftmost derivation എന്ന് പറയുന്നത്. The input is scanned and replaced with the production rule from left to right. ഇൻപുട്ട് ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടേക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നോൺ ടെർമിനലിനെ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് നോൺ ടെർമിനലിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കേസിൽ എന്താ ചെയ്യുക? വി റീഡ് ദ ഇൻപുട്ട് ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്. ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടേക്കാണ് ഇൻപുട്ടിനെ റീഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് നോൺ ടെർമിനലിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് നോൺ ടെർമിനൽ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾ. ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ റൂളിന് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിന് റീപ്ലേസ്, അതായത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള കാര്യം ഏത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാതെ നോൺ ടെർമിനലിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക? This input string is considered from the right to left. റൈറ്റ് എന്ന ലെഫ്റ്റിലോട്ടേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യും. അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കേസ് ആണെങ്കിൽ, ഈ കേസ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ഏതാണ് നോൺ ടെർമിനൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക? റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് നോൺ ടെർമിനലിനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് AS. സപ്പോസ് വി ഹാവ് a പ്രൊഡക്ഷൻ AS എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആവുമ്പോൾ we are replacing the rightmost non-terminal with the right hand side of the production. അതായത് AS വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്താ റൈറ്റിൽ എഗെയിൻ നമുക്ക് ഇനിയും A ആണെങ്കിൽ എഗെയിൻ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും? AS വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി എപ്പോൾ the leftmost derivation and the rightmost derivation? Is it clear? സങ്കീർത്തന, അഭിനവ്, അഖിൽ, ആരോമൽ,
എക്സാമ്പിള് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും?